इस बूटे नूं मैं वधन ते फुल्लण नहीं देना, मैं प्रफुल्लत नहीं होना इस धर्म। उस दिन तो बाद जिहड़ा ये विप्रवास सी, ये सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ वैर ਤੇ विरोध कमाउण लग पिया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कदी वो भी समा आया सी जदों बाबर नूं कह के इन्हां दीआं धीआं भैणां नूं छुड़ाया। उस तो बाद गुरु अंगद देव पातशाह जदों गद्दी ते बैठदे ने, उस वक्त गुरु अंगद देव पातशाह नूं सवाल कीता सी उन्हां लोकां ने भी तुसीं इधर किवें आए हो, हैगे तुसीं साडे हो। गुरु अंगद देव पातशाह कहण लगे कि सज्जनों गल इह वे कि मैनूं कुछ नहीं मिलिया तुहाडे विचों, केवल निराशता मेरे पल्ले पई। गुरु अंगद देव पातशाह ने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दी। कहने लगे कोयल दे बच्चे, कोयल आप नहीं पालती, उन्होंने कावां दीआं डारां पालदियां। जदों कोयल दे बच्चे किसी कावां दीआं डारां दे अंदर रहिंदे ने, वड्डे हो जांदे ने, कोयल एक बार बोलदी है, जिहड़े बच्चे ने कावां दीआं डारां छड्ड के वो कोयल दी डार विच आ जांदे। कहण लगे इसे ही तरह मेरा घर इह सी, जदों मैं गुरु नानक दे वचन सुने, गुरु नानक दे घर तो आवाज पई, मैं तुहाडे घर नूं छड्ड के मैं अपने गुरु दे घर विच आ गया, परमात्मा दे घर विच आ गया। गुरु अमरदास पातशाह दे समय ते जाके इन्हां ने अकबर बादशाह दे कोल शिकायतां कीतियां भी इन्हां ने अपना एक धर्म चलाया होया, अपना इन्हां दा ग्रंथ है, अपनी इन्हां दी बोली है, साडे धर्म नूं बहुत वड्डी ठेस पहुंचदी है, ये धर्म बंद होना चाहिए। एक मैं बेनती करदिआं शुक्र सी इस्लामी धर्म सी ते साडा धर्म प्रफुल्लत हो। जे इस्लामी धर्म ना हुंदा भी साडा धर्म इन्ना प्रफुल्लत नहीं सी होंदे। इस्लामी धर्म दे प्रफुल्लत नहीं सी, प्रफुल्लत होंदियां होया भी गुरु अर्जन देव पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठाता अगलियां ने, कुछियां चालां चल चल के। दोष किसे होर दा सी, असीं दोष दे किसे होर नूं रहे। अकबर बादशाह दे नाल विचार हुई, गुरु अमरदास पातशाह ने भाई जेठा जी नूं भेजिया, विचार हुई, अकबर बादशाह गुरु घर दा श्रद्धालु बन गया। गुरु रामदास पातशाह दे समय ते भी जाके बहुत कुछियां चालां चलियां। गुरु अर्जन देव पातशाह दे समय ते जाके चंदू वर्गियां ने, दुष्ट रईयां ने करके गुरु पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठाना। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह का समा आउंदा है, बचपन के अंदर जहर दे देना, सप भेज देना, दाई दी भेज देनी, ये ब्राह्मणी सोच सी। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं बार बार ये गल कहनी भी तुसीं शीतला मातला नूं ठीक करने वास्ते मंदिर विच जाओ, ये ब्राह्मणी सोच है। गुरु हरराय पातशाह का समा आउंदा है, गुरु हरकृष्ण पातशाह का समा आउंदा है, जदों एक कोड़ी नूं गुरु पातशाह के सामने बिठाया जाता है, तुसीं ठीक करो, ये ब्राह्मणी सोच है। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह का तुहानूं पता ही, जिन्हां दा इतिहास शहादत किस वास्ते हुई। पर दुख की गल ये, जिन्हां ने गुरु अर्जन देव पातशाह का आंदरां दा जनेऊ वट के पाया, जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर पातशाह का खून का तिलक अपने मथे ते लाया, वो भी बेना शुक्रे हो। गुरु कलगीधर पातशाह का समा आंदा है, गुरु कलगीधर पातशाह के समय ते जिन्हां नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह ने कदी ग्वालियर के किले तो रिहा कराया सी, गुरु कलगीधर पातशाह के नाल वो टकराउंदे ने। तारा चंद, दीप चंद, भीम चंद, अजमेर चंद, 13 जंगां इन्हां पहाड़ी राजियां दे नाल होईयां ने। एक जंग हुई इस्लाम धर्म वालियां दे नाल। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਮਰੂਦੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद सिख राज आउंदा है, महाराजा रणजीत सिंह का समा आउंदा है। महाराजा रणजीत सिंह के समय ते आउंदियां दरमियान डोगरियां ने अपनी उंगल ते एक फट नहीं लगन दिता, पर जिहड़े सिक्खी का थंब बन के खलोते हुए ने हरी सिंह नलवे वर्गियां नूं, उन्हां नूं एक दिन भी राज दरबार विच नहीं आउण दिता इन्हां लोकां ने।
ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। 35 ਪੈਸੇ ਸੋਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, 65 ਪੈਸੇ ਸੋਨਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 35 ਪੈਸੇ ਸੋਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਹ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੈਸਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 121 ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1300 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 799 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗਜਗਜ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 22 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 22 ਦੇ 22 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। 2446 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2147 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ। ਇਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਵਕਤ 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਹੋਈ, 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਦੇਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ, ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਾਕਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 20% ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੌਮ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟੋਰਾ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੀ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਹਰਬਲਮ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਰਮਿਆਨ 1921 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਾਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। 1929 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ। 1929 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। 1931 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1929 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1929 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। 1931 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਲੋਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਗਏ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਵੈਸੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤਸਵੀਰ ਉਗੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੌ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੌਮ ਸੌ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੌ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਮ ਸੌ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੌ ਗਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਖਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਖਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੀ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ 370 ਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜਾ 370 ਧਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ
ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਸਨ, ਲਾਲ, ਹਰਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦਿੱਤਾ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਤੜਫੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਤੜਫੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1937 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। 58 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। 58 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਪਈ। ਹੁਣ 1966 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ 10,000 ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ। 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਗੜਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 250 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 250 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1977 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 1977 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਇਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ 1981 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ 1977 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਵਤਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਰਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬਿਠਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ, ਥੱਲੇ ਪੰਕਤੀ ਰੱਖੀ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਆਪ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲ ਤੁਲਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਕੁਝ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ 70 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, 13 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 1981 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਵੀਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। 1981 ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 19 ਮਈ 1981 ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ, ਉਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਂਗੇ, ਜੂੜੀ ਜੂੜਾ ਕਾਟ ਧਰੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਂਗੇ, ਜੂੜੀ ਜੂੜਾ ਕਾਟ ਧਰੇਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੀਜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਏਂਗੇ, ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਆਂਗੇ, ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਕਸ਼ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। 1981 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰ। ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰ। ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਫੜਾਈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ? ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ 22-24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਤੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ 1982 ਦਾ। 1982 ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30% ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿੰਡਕ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, 46,000 ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੀ ਸੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ। 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2,48,000 ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। 43,000 ਛਪਦੀ ਸੀ ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2,48,000 ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 1983 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1983 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦਰਮਿਆਨ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਿਓ, 1984 ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜਣਾ। 3 ਜੂਨ 1984 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਨਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, 1925 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਹਿ ਚਰਨੀ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ 1984 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚਕਰਾਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ? ਹਫ਼ਤਾ, 5 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਚੀਫ ਆਫ ਕਮਾਂਡਰ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ। ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ। ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਐਂਟਰੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਇਧਰੋਂ ਹੋਣੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਲੰਗਰਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਟਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। 8 ਘੰਟੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਸਵੀਰ ਰੈਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਆ ਜਿਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਸੰਪ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸਨ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਰੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਰਮੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿੰਗ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਹਨੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, 14 ਬੰਦੇ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ 55 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਤਰੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਉਤਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। 2 ਦੀ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਗਈ, 3 ਦਾ ਦਿਨ ਰਤਿਆ, 4 ਆ ਗਈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 5 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਚੱਲੀ। 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਕਰਾਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ
ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 50 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਤਰੀਕ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ 2 ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ ਗਏ। ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, 5:10 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 2-4 ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨ ਗੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ 5:10 ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 5:21 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਿੱਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਹਿੱਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੜੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਾ ਤੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਰਫਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਲਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਮਾਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜੇ ਹਿਮਾਯੂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਮੰਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ।
गंदगी वाले ट्रक मंगाए गए, बंदे मंगाए गए। उन्हां बंदियां ने कहा भी असीं इन्हां सिखां दीयां लाशां नहीं चुकांगे। दो तरह के लालच दिते गए उन्होंने। पहला लालच ये दिता गया, ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्ना सोना मिल जाए, किसी का परस कट लो, पैसे कट लो, चैन ला लो, कड़ा ला लो, छाप ला लो, जिन्ना समान तुहाडा। दूजा लाश उन्होंने शराब पियाई गई। तीजी गल धमकी दी गई भी जे तुसी इन्हां दी लाशां नहीं चुकोगे तुहाडे नाल भी यही हशर करांगे जिहड़ा असीं इन्हां दे नाल कीता गया। शुभेग सिंह दे बेटे होए ने प्रभपाल सिंह, उन्होंने फोन किया समय की सरकार नूं, मेरे पिता ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां ने देश के वास्ते, जे कुछ सानू इनाम देना चाहते हो इनाम ये दे दो। मैं अपने पिता का संस्कार करना मना कर दिता गया। दूजा वो कहने लगा जे मैनू शामिल होने लैन दो, शामिल नहीं होने दिता गया। कहने लगे मेरे पिता ने मैनू अर्थियां दे दो, वो भी देने पर इनकार कर दिता गया। जदों कूड़े वाले गड्डियां दे अंदर सिखां दीयां लाशां चुकियां गईयां, किसी दे पैर लमकदा, किसी दा हथ लमकदा है, किसी दे वाल फुले हुए ने, खून चोंदा जा रहा है। कई ऐसे सन जिहड़े बोलते सन, शहीद नहीं सन होए। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल अजे भी रिपोर्टां पईयां होईयां ने, डॉक्टर तरले लैंदे रहे भी इन्हां नूं पानी पिया दिओ, ये जिउंदे हो सकदे ने। एक नौजवान बोलदा सी, डॉक्टर ने कहा भी यदि पोस्टमार्टम नहीं हो सकती, इनू पानी पिया दिओ, जिंदा हो सकता। फौजी ने चुक्या बाहर जाके गोली मार के लैन तक कहने लगा होंदे मरे। ये तशद्दद किए गए साडे नाल, ये सानू सिलसिला मिलिया सी भारत की आज़ादी का। उस तो बाद सिखां दे नाल ऐसे साके किए गए। रैफरेंस लाइब्रेरी सी साडी सिखां दी, जिदे अंदर 2500 गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह का स्वरूप पिया सी, अग ला के सड़ दिता गया। कीमती तो कीमते साडे खजाने सन। अज असीं किताबां पढ़दे हां, फलानी किताब छप गई, दूजी छप गई, किताबां कुछ होर सन, छापिया कुछ होर जा रहा। कुछ किताबां नूं अग ला के साड़े गया, कुछ किताबां ये लै गए सन कढ के, जिहड़ियां अज तक सानू नहीं पता ये कित्थे लैके गए। साडी कौम का बहुमूल्य खजाना सी, जिहड़ा साडी कौम का चला गया, सानू वापस नहीं जे मिलिया। माली नुकसान, जानी नुकसान होया। उहदे तो बाद मैं बेनती करा, साडे जंग लड़न के तरीके की सन। सानू अफसोस नहीं है कि दरबार साहब ते जंग हुई, होनी चाहिए सी। अनख ते गैरत वालियां कौमां नूं अनख ते गैरत दा मुल उतारना पैंदा है। पर गल ये वे, इंसानियत के दर्जे तो डिगी हुई जंग सी, ये इंसानियत वाली जंग नहीं सी। जे इंसानियत की जंग होती सानू कोई अफसोस नहीं सी इस गल का। साडी जंग कैसी सी, जलंधर की धरती ते एक जंग हुई, सरदार जस्सा सिंह ने जंग लड़ी। उस जंग के दरमियान 2 पठान मारे गए। सरदार जस्सा सिंह ने 2 छालां मंगाइयां, 2 छालां मंगा के पठाना के सिरां ते पाइयां। सिखां ने इतराज किया, कहने लगे साडे दुश्मन ने। सरदार जस्सा सिंह कहने लगे भावें दुश्मन ने पर लड़े बहादुरी के नाल ने। असीं अपने दुश्मनों नूं भी उपर कपड़ा लाश पा के रखते हैं। पैंदे खान नाल जंग होंदी गुरु हरगोबिंद पातशाह दी, 4 वार करदा पैंदे खान, 5वां वार गुरु हरगोबिंद पातशाह करदे ने, थल्ले डिग पैंदा, चुक के अपनी गोदी के अंदर बिठाते ने, पैंदे खान कलमा पढ़ लै। साडियां आ जंगां ने। आनंदपुर साहिब की धरती ते जंग होंदी है। भाई कन्हैया जिथे सिखां नूं पानी पिया रहा, दुश्मनों नूं पानी पिया रहा। इत्थे मुसलमान रो पिया, कहने लगा तेनू भुलेखा है, मैं मुसलमान हाँ। ओदा मुंह साफ किया सी भाई कन्हैया ने, कहने लगा मेरे गुरु ने सिखाया नहीं मैं किसी ना दुश्मनी पाला। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने मलम ते पट्टी दी, तो मलम ते पट्टी भी कर। आ साड़ियां जंगां सन। पर जदों साका 1984 वरतिया, उस वक्त मैं दूजा पथ तुहाडे रखना चाहना, 2 सूरमे रागी सिंह जिहड़े दरबार साहब की धरती ते कीर्तन करने वास्ते जा रहे सन, एक दूजे का पल्ला पकड़िया होया है। जदों परिक्रमा के अंदर गए, गोली मार के दोनों नूं शहीद कर दिता गया। कि वो आतंकवादी सन? गुरु की हजूरी के अंदर केवल कीर्तन करने वास्ते गए।
नौजवाना सिखां नूं पकड़िया गया, बजुर्गां नूं पकड़िया गया, उन्हां दी पग्गां उतार के उन्हां दे पिछे हाथ पैर बन्ने गए, गरम फरश के उपर लटाया गया। एक बेनती करदे हां, सब तो ज्यादा सर्दी भी अनंदपुर साहिब की धरती ते हुंदी है ते सब तो ज्यादा गर्मी भी अनंदपुर साहिब की धरती ते हुंदी है। चलो कोशिश करांगे जिन्ना समा होए। वैसे भैन जी करें आधा घंटा तो नहीं, चलो 5-10 मिनट होर मैं विचार करांगा। उस वक्त 2 रागी सिंघां नूं शहीद किया गया। रागी सिंघां तो बाद गुरु के प्यारे सिखां दी पग्गां उतार के उन्हां दे हाथ बन्ने गए, पैर बन्ने गए। उन्हां दे हाथ ते पैर बन के गरम फर्श लिटाया गया। पहला करवट लेंदे ने, कईयां दा मास फर्श दे नाल चंबड़ गया, कई कुरलांदे ने, रोंदे ने, तरसदे ने। जिहड़े बच गए गोलियां मार के उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। भगत पूरन सिंह जी होए ने, तुसीं सारे जानदे हो किन्ना वड्डा कौम दा देवता है। किसी एक कौम नूं प्यार नहीं सी करदा, समुचे संसार नूं प्यार करदा सी। उन्होंने अवार्ड मिलिया होया सी पद्म श्री का। 1984 तो बाद उन्हें अवार्ड वापस किया तो 7 गल्लां लिखियां सन, मैं अवार्ड क्यों वापस करदा। एक मैं घटना सांझी कर दियां, कैसा बंदा सी। रेलवे स्टेशन ते भगत पूरन सिंह नूं एक छोटा जिहा बच्चा मिल गया। बच्चे नूं चुक के उन्होंने अपने कोल लै लिया। बच्चे नूं कपड़े पाए, नवाया धवाया, बच्चा ठीक नहीं सी। भगत पूरन सिंह जी दे कोल पैसे है नहीं, बच्चा चढ़ाई कर गया। जदों बच्चा चढ़ाई कर गया, भगत पूरन सिंह जी संस्कार करन लगे उस बच्चे का। जदों उस बच्चे नूं रखिया, बच्चे दे पैरां वाल खलो के बच्चे दे पैरां ते अपना सिर रख के जारो जार रोए भगत पूरन सिंह, कालू मैं तेरा बापू जरूर हाँ पर मैं तेन बचा नहीं सकिया क्योंकि तेरा बापू गरीब बहुत है। तेरे बापू दे कोल पैसे नहीं सन जिहड़ा तेरा बापू तेरी दवाई करा देंदा। इस करके कालू अपने बापू नूं माफ कर दे, तेरा बापू तेनू नहीं बचा सकिया, तू अपने पिता नूं छड़ के चला गया। वो भगत पूरन सिंह सन जिन्हां ने अवार्ड वापस किया। 7 गल्लां लिखियां बई इस तरीके दे नाल असीं अवार्ड वापस कर रहे हैं। एक माता ने कहा सी फौजियां आर्मी वालियां नूं, कहन लगी पुत वे तुहाडे भी घर मां है, भैन है, धी है, मैं तुहाडी मां वां। पुत वे मैनूं पानी पिया दिओ 2 घुट। पानी नहीं मिलता क्योंकि पानी वाली टैंकी भी उन्होंने उड़ा दी सी। जिधर अटल राय का स्थान है इस पासों गेट तो वड़न लग्या, गेट खुलिया कोई नहीं, टैंक के नाल गेट तोड़िया है। गेट तोड़ के फिर उन्होंने वो टैंकी उड़ाई पानी वाली, टैंकी भी नहीं, पानी नहीं सी आ रहा। कहन लगी पुत वे मैनूं पानी पिया दिओ। फौजी ने एक जग लैके अपनी जेब दे विचों सिगरेट ते बीड़ियां कढ के उन्होंने तोड़ के सरोवर का पानी भर के माता दे सामने पेश किया। कहन लगे लै माता आ तेरे गुरु का अमृत है। जिन्हां दे वास्ते असीं कुर्बानियां देंदे रहे, अपना खून डोलते रहे, उन्होंने साडियां मातावां नूं पानी की थां ते बीड़ियां ते सिगरेट घोल के पियाए। उन्हां ही दरमियान एक फौजी अफसर सी, मुसलमान सी अफसर, जदों उन्हें अपनियां अखां दे नाल हालात देखे, उन्हें दरबार साहब हरमंदर साहब वालों करके हाथ इको गल कही सी, है खुदा मैं किस फौज का अफसर हाँ, मैनू अज शर्मिंदगी ये हो रही है, मैं ऐसी आर्मी का अज अफसर हाँ। मैं ये गल पूछना चाहता वा, ये लोगों के अंदर इन्ना जहर भरिया है जिन्हां दे नाल इन्ना तशद्दद कर रहे हैं, इन्हां लोगों का गुनाह की? ये ते अपने गुरुपुरब का गुरपुरब मनाने वास्ते आए हुए ने। कहने लगा मैनू अज शर्म है, मैं ऐसे लोगों की आर्मी फौजी के अंदर मैं अफसर हाँ। उन्हें हाथ जोड़े सन फौजियां नूं, कहने लगा भलिओ इन्ना जुल्म ना करो किते मता तुहानूं ही कल ऐसे दिन ना देखने पै जाण। पर जिहड़े अपने सन वो तशद्दद कर रहे सन।
ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਏ। ਛੋਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਸ ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਫਰਸ ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਚਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ। ਉਸ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜੀ, ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਦੇਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਈ ਕੁਰਲਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਚੁੰਨੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਚੌਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਲੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਚੌਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੋਲੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, 82 ਅੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਲੀ ਗਈ, 82 अंग तक गोली। किसी ने लिखा, जिसमें किस्मत में लिखा हो परदेश, फिर देश को याद क्या करना, जहां हाकम हो बेदर्दी वहां फरियाद क्या करना। जिन्हां दे वास्ते इन्नियां कुर्बानियां कीतियां, उन्होंने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह नूं भी नहीं बख्शिया। 82 अंग तक गोलियां गईयां। 82 अंग तक गोलियां जान तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 32 ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 32 ਗੁਰਧਾਮ, 37 ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1919 ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦੇ? ਜੇ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੌਖਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1989, 87, 90 ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਸਿਖਾਓ, ਗਾਣੇ ਸਿਖਾਓ, ਗੀਤ ਸਿਖਾਓ, ਗੰਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਲਾਕਾਰੀ, ਲੈਕਚਰ, ਭੰਗੜੇ, ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਭ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸਿਖਾਓ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓ, ਭੰਗੜੇ ਸਿਖਾਓ, ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਸ਼ में आ, नवज पहचान जमाने की, या हर कोई अपने दाव पे है, सच बात कहूं मन भाने की। शेर से जंगल खाली हो, सोया सारा जंगल हो, लंगड़े लूले गिदड़ों को सूझ है ऐठ जमाने की। जो तेरा गुरु चुराते हैं, नकली गुरदास बनाते हैं, इन सब त्योहारी दुष्टों को तुझे कसम है राह पलटाने की। पर ऐस दिलाई देनी सी, कड़वा वचन निभाना था, तू माने या ना माने। हमें गर्ज थी तुम्हें सुनाने की, हमें गर्ज थी तुम्हें सुनाने की। एवें भरम है साडे वैरियां नूं, असीं होवांगे 2 या 4 लोको, असीं मरदियां मरदियां मुकदे नहीं। इन्नी लम्मी है साडी कतार दोको, लोकी नित जमदे तां वी मर जांदे, असीं नित मरदे तां वी मुकदे नहीं। इस कौम ने जख्म अवले खाधे, नवे आजान पुराने अजे सुकदे नहीं। लगन शहीदां दी याद सदा मेले, लोक पापी दी कबरां ते थुकदे नहीं। वैरिया गोलियां जे तू गिन के मारदा नहीं, असीं लाशां नहीं गिन के चुकदे नहीं। सो गुरु पातशाह किरपा करन। होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां दी खेमा। अज दा प्रोग्राम जून 1984 शहीदां दी याद मुख रखदियां होइयां भैन जी वालों किया गया। मैं बेनती करांगा ऐसे परिवार जिहड़े सूझ रखते हैं, समझ रखते हैं, परमात्मा किरपा करन इसे तरह गुरबाणी के नाल, इतिहास के नाल, अपने विरसे के नाल जुड़े रहन। होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां दी खेमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया, सहज सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार भरियां, शब्द गावणे आईयां, शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आत्म सुधारो हर नाले, हर नाल रो तू मन मेरे। दुख सब विसारणा, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारण। सब नांगलां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सुधारो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाई कर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिवत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाई कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाई। कर शांत सुख मन आय वसया, जिन इच्छा सब पुजाई। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दियां वडियाई। कह नानक सुनो संतोष शबतरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पांच शब्द तिदकार सुभागै, कार सुभागै शब्द वाजे कला जित करतारी।
ਭਾਂਜ ਦੋ ਤੁਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ ਤੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਾਜ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਂਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਇਹ ਸਰਾਤ ਦੋਇੰਦਾ ਇੰਦਾ ਅਕੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਬਿਸ਼ਕਤ ਗਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਔਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਕਰ ਨੌਨਿ ਦਿਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਛਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਕਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਾਤਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੀ ਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਐ ਸਖਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰਿਆ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖੇਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਦਾਰਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰਤਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਲ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਲਚੋ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਚੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਵਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਅਵਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਬਾਹੁੜ ਦੁਖ ਨ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਾਂਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਾਂਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਤਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਰੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪਾਵ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋਇਲਾ ਰਾਗ ਗੋਰੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ।